آج بچائے تو کل کھائے۔ تحریر معظم جاوید بخاری۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے گھر میں ایک پیاری سی لڑکی مینا رہا کرتی تھی۔ وہ سارا دن گھر کے کام کرتی اور رات کو تھک ہار کر سو جاتی۔ اس کے گھر میں چوہے بہت تھے اور مینا چوہوں سے بڑا ڈرتی تھی۔ اس نے اپنے پڑوسی سے چوہوں کی مصیبت کا ذکر کیا تو اس نے اسے مشورہ دیا کہ وہ بازار سے ایک بلی خرید لائے۔ گھر میں جب بلی آ جائے گی تو چوہوں سے خود بخود نجات مل جائے گی۔ مینا کو یہ مشورہ بھلا لگا۔ اس نے بلیوں کی دکان پر فون گھمایا اور اسے چوہوں کو کھانے والی بلی بھیجنے کی ہدایت کی۔ دکاندار نے کہا کہ وہ بے فکر رہے، شام تک بلی اس کے گھر پہنچ جائے گی۔ جب شام ہوئی تو کوئی ایک بڑی سی پالنے والی ٹوکری اس کے دروازے پر رکھ کر چلا گیا۔ اتفاق سے ایک موٹا چوہا اس طرف آ نکلا۔ اس نے دروازے پر ٹوکری دیکھی تو سوچ میں پڑ گیا کہ یہ تو بچوں والی ٹوکری دکھائی دیتی ہے، اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ چوہے کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو آگاہ کرنے کی ٹھانی۔ وہ جب اپنے ساتھیوں کے پاس جا رہا تھا، اسی وقت مینا باہر نکلی اور ٹوکری اٹھا کر اندر لے گئی۔ چوہا چلتے چلتے ٹھٹک کر رک گیا اور تجسس کے مارے مینا کے پیچھے کمرے میں چلا گیا۔ اس نے دیکھا کہ مینا ایک میز پر ٹوکری رکھ کر اس کا ڈھکن کھول رہی تھی۔ وہ دبک کا ماجرا دیکھنے لگا۔ مینا نے ٹوکری میں سے ململ کا ایک کپڑا نکالا اور ٹوکری سے باہر پھینکنے لگی۔ جب کافی سارا کپڑا نکل چکا تو چوہے کو مدھم سی آواز سنائی دی۔ آواز کچھ مانوس سی تھی، مگر اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس نے یہ آواز پہلے کہاں سن رکھی ہے۔ اس سے اپنے ذہن پر زیادہ زور دینا نہیں پڑا کیونکہ اگلے ہی لمحے ایک سرخ رنگ کی بلی مینا کے بازو میں دکھائی دے رہی تھی۔ بلی کے جسم پر ہلکے رنگ کے دھبے تھے۔ بلی کافی پلی ہوئی، موٹی، تازی تھی۔ بلی کو دیکھ کر چوہے کی تو جان ہی نکل گئی۔ اس کا رنگ پھیکا پڑ چکا تھا۔ وہ بمشکل وہاں سے بھاگتا ہوا اپنی بل میں گھس گیا۔ مینا نے گھر میں بلی لا کر چوہوں کی شامت بلا دی تھی۔ وہ ہامتا ہوا وہاں پہنچ گیا جہاں اس کے ساتھی چوہے کھانا کھانے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ انہوں نے جب موٹے چوہے کو دیکھا تو ہنس کر آواز دی کہ وہ کھانے میں شریک ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کھانا ہی ختم ہو جائے۔ موٹا چوہا پریشانی کے عالم میں کرسی پر بیٹھ کر اپنی سانس درست کرنے لگا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی دیکھ کر اس کے ساتھی چوہے بھی پریشان ہو گئے۔ ایک نے پوچھا کہ خیریت تو ہے؟ موٹا چوہا اس دوران سنبھل چکا تھا۔ اس نے ہاتھ ہلا کر بتایا کہ مینا نے ان سے چھٹکارا پانے کے لیے بازار سے بلی منگوا لی ہے جو کافی موٹی تازی ہے۔ اس کی صورت سے تو یوں لگتا ہے جیسے وہ چوہے کھانے میں بڑی ماہر ہے۔ یہ سن کر دوسرے چوہے بھی پریشان ہو گئے۔ ایک چوہا گھبرایا ہوا بولا کہ اب کیا کیا جائے؟ موٹا چوہا کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا کہ ابھی تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر آنے والے وقت میں بلی کا جائزہ لے کر کچھ نہ کچھ ضرور بتاؤں گا۔ تم لوگ اب ذرا احتیاط سے باہر نکلنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بلی کے جھپٹے میں آ جاؤ۔ سب چوہوں نے وعدہ کیا کہ وہ دیکھ بھال کر باہر نکلا کریں گے۔ اس کے بعد چوہے کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے۔ دوسری طرف مینا بلی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے بلی کے لیے ٹوکری میں نیا بستر لگایا اور ٹوکری کو میز کے نیچے رکھ دیا۔ بلی کچھ دیر تو ٹوکری میں بیٹھی رہی، پھر باہر نکل کر گھر کا جائزہ لینے لگی۔ اسے گھر میں سے چوہوں کی بدبو آ رہی تھی۔ بلی نے کونوں خدروں میں جھانکا، مگر سب چوہے اس کی آمد سے مطلع ہو کے پہلے ہی ہوشیار ہو چکے تھے۔ بلی چلتے پھرتے صوفے پر جا پہنچی۔ صوفہ بڑا نرم تھا۔ بلی چوکڑی لگا کر اس پر بیٹھ گئی۔ بلی نے اگلے چند دنوں میں ڈھیر سارے بچے دے دیے جو گھر بھر میں ادھم مچاتے پھرنے لگے۔ چوہوں کی تو اب جان پر بن گئی تھی۔ پہلے تو وہ بلی کو جلد دیکھ کر کچھ نہ کچھ خوراک حاصل کر ہی لیتے تھے، مگر اب وہ جس طرف سے نکلتے سامنے انہیں بلی کا بچہ کھیلتا ہوا نظر آ جاتا۔ تھوڑے ہی دنوں میں چوہوں کی خوراک کا ذخیرہ بالکل ختم ہو گیا۔ کئی چوہے بھوک سے نڈال ہو کر باہر نکلے اور بلی کا نوالا بن گئے۔ کچھ چوہے بلی کے بچوں کے ہاتھ لگ گئے جنہوں نے انہیں فٹ بال کی طرح اتنا لڑکایا کہ وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔
3-4 चूहे अब बाकी बचे थे, जिनमें मोटा चूहा भी शामिल था। वो तो खाना ना मिलने पर चलने फिरने से कासिर हो चुका था। वो कई दिन से खाना ना मिलने पर अपनी बिल के एक पत्थर पर बैठा आंसू बहा रहा था। उसका एक साथी चूहा उधर आ पहुंचा। उसने नीले रंग की पुरानी सी शर्ट पहन रखी थी। इसने मोटे चूहे को जब आंसू बहाते देखा तो वो परेशान हो गया। उसने मोटे चूहे के करीब आकर मामला दरियाफ्त किया। मोटा चूहा रोता हुआ बोला कि इसके साथी एक एक करके बिल्ली और इसके बच्चों के हाथों मारे जा चुके हैं। वो सब दुबले पतले थे, अच्छी तरह भाग सकते थे। वो फुर्ती के साथ ऊपर घर में जाते और अपने लिए खाना चुरा कर लाते। इसी खाने में से इसे भी कुछ हिस्सा मिल जाता था, मगर वो अब क्या करे। अगर वो बाहर निकला तो यकीनन बिल्ली के हाथों लग जाएगा, क्योंकि वो काफ़ी मोटा है और अच्छी तरह तेज़ भाग नहीं सकता। कई दिन गुजर चुके हैं, इसे खाना नसीब नहीं हुआ। अब वो रोए नहीं तो और क्या करे। दुबले चूहे ने उसकी बात सुनी तो कहने लगा, ये बात तो सच है कि तुम पेटू चूहे हो। अगर तुम मुनासिब और कम खुराक खाते तो ना सिर्फ हमारे पास खाने का ज़ख़ीरा ज़्यादा दिन तक बच सकता था, बल्कि तुम्हें भी नकलो हरकत करने में आसानी रहती। गुजरा हुआ वक्त कभी लौट कर वापस नहीं आता। तुम यहीं ठहरो, मैं ऊपर जाकर खाने का कुछ बंदोबस्त करता हूँ। जो कुछ मिल पाया वो मैं ले आऊँगा, लेकिन तुम ये बात हमेशा के लिए पल्ले बांध लो कि आज बचा कर खाओगे तो बचा हुआ खाना कल काम आएगा। अगर तुमने अब भी ना समझा तो मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। मोटा चूहा इसकी बात सुनकर पहले ही काफ़ी शर्मिंदा था। उसने वादा किया कि वो आइंदा थोड़ी ग़िज़ा खाएगा और अपने कल के लिए कुछ न कुछ बचा कर रखेगा। दुबला चूहा उसे वहीं छोड़कर घर में चला आया। उसे मोटे चूहे के लिए खाना चाहिए था। वो छुपता छुपाता बावर्ची खाने की तरफ निकल गया। मीना इस वक्त कमरे में कपड़े समेट रही थी। बिल्ली और इसके बच्चे कमरे में उछल कूद कर रहे थे। दुबला चूहा मोहतात अंदाज में बावर्ची खाने में पहुंचा और इधर देखकर उसने ज़मीन पर पड़ा हुआ एक रोटी का टुकड़ा उठाया और वापस दौड़ लगा दी। वो अंधाधुंध भाग रहा था। वो बार बार मुड़कर देखता है कहीं बिल्ली इसके ताक़ुब में तो नहीं है। जब वो अपनी बिल में घुस आया तो उसने शुक्र का कलमा अदा किया और सांस दुरुस्त करके मोटे चूहे के पास चला आया। मोटा चूहा रोटी का बड़ा टुकड़ा उसके पास देखकर बहुत खुश हुआ। दुबले चूहे ने रोटी को तोड़कर निस्फ किया और आधा टुकड़ा इसकी तरफ बढ़ा दिया। मोटा चूहा ये देखकर मायूस हो गया। इतनी सी रोटी से इसका भला क्या बनेगा। इसने बाकी टुकड़ा भी मांगा, मगर दुबले चूहे ने इसे कुछ देर पहले का वादा याद दिलाया तो वो शर्मिंदा हो गया। दोनों ने मिलकर थोड़ा थोड़ा खाना खाया। दूसरी तरफ मीना को बिल्ली की वजह से चूहों से तो निजात मिल चुकी थी, मगर बिल्ली और उसके बच्चों ने घर भर में इतनी गंदगी फैलाना शुरू कर दी थी कि मीना की नाक में दम आ गया। उसने सोचा कि कम से कम चूहे गंदगी तो नहीं फैलाते थे। उसने अपने पड़ोसी से इस बारे में मशवरा किया कि वो अब क्या करे। पड़ोसी ने उसे मशवरा दिया कि अब चूंकि चूहे घर में ख़त्म हो चुके हैं, इसलिए बिल्ली को पालने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा बेहतर यही है कि तुम बिल्ली और इसके बच्चों को बेच डालो। इससे कुछ रकम हाथ लग जाएगी और रोज़ रोज़ की मुसीबत से भी जान छूट जाएगी। मीना को इसका मशवरा अच्छा लगा। उसने एक दिन बिल्ली के तमाम बच्चे पकड़कर टोकरी में डाले और टोकरी का मुंह अच्छी तरह बंद कर दिया। वो सिर्फ बिल्ली को घर में रखना चाहती थी और इसके बच्चों को फ़रोख्त करके जान छुड़ाना चाहती थी। बिल्ली ने जब अपने बच्चों को टोकरी में बंद देखा तो वो परेशान हो गई। मीना ने एक बैलगाड़ी रोकी और टोकरी इसमें रखकर बैठ गई। बिल्ली भी छलांग मारकर बैलगाड़ी में चढ़ गई। शायद वो अपने बच्चों से दूर रहना पसंद नहीं करती थी। मोटा चूहा घर के बाहर एक छोटे से पौधे की आड़ में से यह सब देख रहा था। जब मीना टोकरी और बिल्ली समेत बैलगाड़ी में बैठकर वहां से चली गई तो उसने खुशी से नारा लगाया। अब इसे बिल्ली का कोई खौफ नहीं था। वो सुकून और बेखौफी से अपने लिए खाना ढूंढ सकता था। बिल्ली की आम से इसे ये एहसास हो चुका था कि ज़्यादा खाना पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। वो आइंदा थोड़ा खाना खाकर अपनी सेहत अच्छी बना सकता था और कुछ खाना बचाकर आने वाले कल की मुसीबत से भी बआसानी लड़ सकता है। इस तरह सेहत की भी अच्छी रहती और कल की फ़िक्र में परेशानी भी ना उठाना पड़ती।